Hello students, welcome to today's video classroom. In previous subject computer science, paper programming in C. In previous videos, we have discussed generations of programming language. We have studied that to develop any software on the computer, we need to write the programs. These programs can be prepared with the help of some instructions. These instructions must be prepared in a particular languages. That language is called as a computer programming languages, or you can say that programming languages. We have studied that there are the 4 generations of programming language. One is the first generation, is a machine level language. Second generation, assembly language. Third generation, high level language. And fourth generation, database languages. So generally, these high level languages are classified into majorly 2 types. One is a procedural language and non-procedural language. Today we will discuss about classification of programming languages. These programming languages can be 2 types. One is procedural, another one is non-procedural languages. In procedural languages, there is a particular procedure how to perform a particular task. We need to write a procedure how to perform a task. We need to write a procedure that specify what to do and how to do. మనం ఒక ప్రొసీజర్ రాయాలి, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఏం రాయాలి, ఒక ప్రొసీజర్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆ ప్రొసీజర్లు ఏముంటాయి, ఒక టాస్క్ ఏంటి, ఆ టాస్క్ని ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఒక రిజల్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. ఎలా క్యాల్కులేషన్ చేయాలి, టోటల్ ఎలా క్యాల్కులేషన్ చేయాలి, గ్రేడింగ్ ఎలా క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ టోటల్ మార్క్స్, grading. How to calculate total marks? How to find out the gradings? We have to specify. That is a procedural languages. So in procedural language, the programmer has to specify what to do and how to do. ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఆపరేషన్ ఏంటి, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏంటి, ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలి. We have to specify. The programmer has to specify. So that type of programming languages are called as a procedural oriented languages. Procedural languages. These procedural languages are classified into 3 types. Procedural languages are classified into 3 types. 3 types. One is procedure oriented programming language. Procedure oriented programming language. Second one is object oriented programming language. Third one is scripting language. Third one is scripting language. These are the 3 types of procedural languages. Procedural languages are 3 types. One is procedure oriented programming language. Sometimes the POP, we used to say that POP. Second one is object oriented programming language, and third one is scripting languages. First we'll see procedure oriented language. Yet first procedure. Procedure means what is the operation. Procedure is an operation. For example, calculating the, accepting the student data, calculating the result, checking the grade and displaying. So that is the operation. In procedural language, in procedure oriented programming language, each problem can be divided into smaller modules based on the operations to be performed. అంటే ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి, స్టూడెంట్ డాటాను రీడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ మాడ్యులో, దట్ ఈస్ వన్ ఆపరేషన్. ఎలా రీడ్ చేయాలి, what is the reason, what you have to do, you have to read the student marks. What we have to do? Read the student marks. How to do? You have to write one procedure. Next, calculate the result. ఏం చేయాలి, క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. ఏం క్యాల్కులేషన్ చేయాలి,
టోటల్ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, అతను పాస్ అయిందో ఫెయిల్ అయిందో క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. వెదర్ ఈజ్ అ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, యూ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వెదర్ ఈజ్ అ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, pass or fail in each subject. We have to calculate that one. So that is the one operation. What we have to do? How to calculate whether a student is passed in a particular subject or not. ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్లో స్టూడెంట్ పాస్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ హీ హ్యాస్ 6 subjects, యూ హ్యాస్ టు చెక్ ద 6 subjects whether they pass or not. నెక్స్ట్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్, ఇఫ్ హీ పాస్ ఇన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్, ఇవి అన్ని సబ్జెక్ట్లో పాస్ అయితే టోటల్ మార్క్స్ ఏంటి, గ్రేడ్ ఏంటి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. టోటల్ మార్క్స్ ఏంటి, గ్రేడ్ ఏంటి. సో దీస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్. ఏంటి ఆపరేషన్స్? స్టూడెంట్ డేటాను యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం ఒక ఆపరేషన్, రిజల్ట్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం ఒక ఆపరేషన్, అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ యొక్క రిజల్ట్ని, దెన్ ఫైనల్ రిజల్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఒక ఆపరేషన్. Okay, so like this, the problem is divided into sub-modules based on the operation. After dividing the problem into operation, we'll identify the what data we require in each operation. Operations డివైడ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ఆపరేషన్లో ఏమేం డాటా ఉందనేది ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్, దట్ ఈస్ అ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అంటాం. దీని ఏమంటాం, బాటమ్ నుంచి డౌన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఆపరేషన్ ఏంటి, ఆ ఆపరేషన్ నుంచి డాటా ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, అట్లా మనం డివైడ్ చేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అంటాం. దట్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. సింపుల్, ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. ప్రొసీజర్ మీన్స్ ఆపరేషన్. యూ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఆపరేషన్, యూ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఫంక్షనాలిటీ, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, మనం ఏం పెర్ఫార్మ్ చేయాలంటే ఫంక్షనాలిటీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, ద బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ఈస్ ద ఆల్గోల్, ప్రోట్రాన్, కోబాల్, సి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. దే ఆర్ ద సెవరల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఏంటివి? ఆల్గోన్ కానీ, ప్రోట్రాన్ కానీ, కోబాల్, సి లాంగ్వేజ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సెవరల్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. We will studying the C language. Our paper is actually programming in C. We are going to learn programming, procedure oriented programming language. Everybody must remember what is C. C is a procedure oriented programming language. We have to tell this answer. What is C? C is a procedure oriented programming language. Now coming to object oriented language. So in the object oriented, ఆ నేమ్లోనే ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి, ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి, ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ రాయనప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటో మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? మరి థింగ్స్, పర్సన్, ప్లేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, student is a person, employee is a person, bank is a place, school is a place. These are all called the objects. అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ గురించి అయితే మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ఏందని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇందులో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్, ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ సెవరల్ ఆబ్జెక్ట్స్. And we identify what is the data of particular object and what operation can we perform on that data. అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని యొక్క డాటా ఏంటి, ఆ డాటా మీద ఏం ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి. We are concentrating the more about the objects. Our total concentration is what are the objects. The total data and operations are associated with the objects. ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాతనే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క డేటా ఏంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. స్టూడెంట్ యొక్క డేటా ఏంది? స్టూడెంట్ రూల్ నెంబర్, నేమ్, మార్క్స్, టోటల్ మార్క్స్, రిజల్ట్. దిస్ ఈజ్ ద డేటా. నెక్స్ట్, ఈ డేటాని ఎలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ రూల్ నెంబర్, నేమ్, మార్క్స్, ఆ డేటాను ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఎలా రిజల్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి? దట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్స్.
అంటే ఫస్ట్ వి ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్, దెన్ ద డేటా, దెన్ ద ఆపరేషన్. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన డేటా ఏంది, తర్వాత డేటాకు సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ ఏందో పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అంటాం. దీనిలో టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో జనరల్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ స్మాల్. సో స్మాల్ టాక్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. స్మాల్ తర్వాత ఇక్కడ కామా ఉన్నది, దాన్ని తీసేయండి, ఇక్కడ కామా ఉండదు. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ సి ప్లస్ ప్లస్, జావా. These are the various several programming object oriented languages. We will discuss the C++ in second sem. We will discuss C++ in second sem. We will discuss the Java in fifth sem. Second semester లో C++ గురించి చదువుతాము, ఫిఫ్త్ సెమ్లో జావా గురించి చదువుతాము. సో దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఐ థాట్ యూ అండర్స్టూడ్. చాలామంది కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, ఇది ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్కి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్కి తేడా అయింది. ఈ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్లో ఒక ఆపరేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ఆ ఆపరేషన్స్లో అవసరమైన డాటా ఏందో ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ఆ డాటా మీద క్యాల్కులేషన్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయము. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఏంది, ఫస్ట్ అసలు ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత థింగ్స్ ఏమున్నాయి దాంట్లో, పర్సన్స్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ పర్సన్ సంబంధించిన డాటాని ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, ఆ డాటా మీద ఎలాంటి ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి, క్యాల్కులేషన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ టోటల్గా ఆపరేషన్ ఓరియంటెడ్గా జరుగుతుంది, క్యాల్కులేషన్ ఓరియంటెడ్గా జరుగుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్లో ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్. Presently both are using the mostly object oriented programming languages. The next procedure language is the scripting language. Next is the scripting language. So generally scripting languages are used integrating and communicating with other programming languages. These scripting languages cannot work on its own. By using these scripting languages, you cannot write the direct programmings. These scripting languages are used majorly communicating with other programming languages. So for example, if you are creating a website, you have to use one programming language called as a HTML. ఏం యూజ్ చేస్తామన్నా HTML యూజ్ చేస్తాం. That is actually non-procedural language. But this non-procedural language can use one procedural language, that is a scripting language. ఈ నాన్ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్తో కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కువగా యూజ్ చేసే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏంది, జావా స్క్రిప్ట్, VB స్క్రిప్ట్. దీస్ ఆర్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. దీస్ ఆర్ ద ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజెస్. ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజెస్ ఏమున్నాయి మనకు, ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్, object oriented and scripting languages. Now coming to non-procedural languages. In non-procedural languages, the programmer has to specify what to do without specifying how to do. So for example, నాకు 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేయాలి చెప్పనవసరం లేదు, ఏం చేయాలి, 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి, దట్స్ ఇట్, చాలు, చారిపోతుంది, దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ అ నాన్ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్. ఇన్ నాన్ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ ద ప్రోగ్రామర్ హ్యాస్ టు స్పెసిఫై వాట్ టు డూ వితౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ హౌ టు డూ. ఏం చేయాలో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి ఏం కావాలో చెప్తే చాలు, అది ఎలా చేయాలనేది దట్ విల్ బి టేకెన్. Okay, so these programming languages consist of several built-in functions with the arguments. By using these built-in functions, they can perform. Built-in means ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, ఆ ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేసి క్యాల్కులేషన్స్ అనేది చేస్తుంది. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ద మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాన్ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ SQL అండ్ HTML. వీళ్ళు బోత్ SQL, HTML రెండు కూడా మనము SQL ఏమో 4th సెమ్లో DBMS కాన్సెప్ట్లో చదువుతాము, HTML ఏమో 6th సెమ్ వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది.
సిక్స్త్ సెమ్లో వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. వెబ్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక పేపర్ అది, అక్కడ మనం HTML నేర్చుకుంటాము. ఫోర్త్ సెమ్లో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అందులో మనము SQL గురించి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం సార్? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మేజర్గా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, ప్రొసీజర్, నాన్ ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్లో 3 టైప్స్: ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. నాన్ ప్రొసీజర్ ఓన్లీ వన్, it will specify how to do. SQL, HTML is the non-procedural language. So these are the different programming languages.